सीखा हमने शुक्र और सब्र का राज, आज खुशी का दिन आया है, रब का है ये अंदाज। या रब हमारा शुक्र कबूल, या रब हमारी दुआ कबूल। चंद नया जब आसमां में आया, दिल में एक नूर सा छाया। ईद मुबारक, ईद मुबारक, नूर है आज हर एक दिल में। ईद मुबारक, ईद मुबारक, खुशी है आज हर महफिल में। चमचमका रहमत बरसी, रहमत आई अर्शो ज़मीन से। ईद मुबारक, ईद मुबारक, प्यार बांधो इस जहां में। हर घर में मुस्कान है आज, हर चेहरा रोशन लगता है। गले मिलते हैं सब लोग यहाँ, दिल फिर से अपना लगता है। ज़कत और प्यार के लम्हे रमज़ान ने सिखाए थे, आज वही रिश्तों की गर्मी ईद के रंग में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना बिनूरिल ईमान जमाना। या रब्बना इहफ़ज़ लना अहलना व उम्मताना, सलामुन फ़ी कुल्लि मकन, रहमतुन लिल आलमीन। ईद मुबारक, ईद मुबारक, नूर बरसा हर एक घर में। ईद मुबारक, ईद मुबारक, खुशियाँ फैली शहर शहर में। चंद आया, रहमत लाया, दिल सज गए ईमान से। 10 বছর 8 বছর এরকম প্রোগ্রামটা চলছে। আগে আমরা এটা বসে ইফতারি বন্দোবস্ত ছিল হসপিটালের। আমরা লক্ষ্য করলাম যে হসপিটালের প্রচুর পেশেন্ট পার্টি যারা রোজা রেখে আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাদের ইফতারির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আদা, ছোলা, খেজুর, শসা, বিভিন্ন রকম যে জিনিসগুলো ইফতারিতে আমরা ব্যবহার করে আনন্দ পাই বা সেগুলো আমাদের প্রয়োজন, সেই জিনিসটা আমরা বাজার থেকে তো কেউ জোগাড় করে পয়সা থাকলেও কিনতে পারে না। সেই হিসাবে আমাদের ওটা রিকোয়ারমেন্টটা বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারতে আমরা একটা মুসা কমিটি, আমাদের একটা কমিটি থেকে আমরা উদ্যোগ নিলাম যে এই ধরনের একটা যদি প্রোগ্রাম করা যায়। বলতে বলতে আমরা ওইটা প্রায় বছর 8-10 ধরে আস্তে আস্তে করে ওটা আমরা কন্টিনিউ সিস্টেমে এখানে প্যাকেটিং করে প্রায় 150-200 প্যাকেট যেরকম লাগে হসপিটালে গিয়ে যারা যারা রোজা রেখে থাকে, ছেলে মেয়ে সবাইকে আমরা প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে যারা রোজা রাখে তারা এসে নিয়ে যায়। এইভাবে আমাদের প্রোগ্রাম প্রায় 10 বছর ধরে চলছে। তো আমরা আরো এতে যাতে ভালো করে হয়, আরো প্রোগ্রামটা আরো যাতে করে সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু করতে পারি, এই চিন্তা ভাবনা আমাদের মধ্যে আছে। এবার তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরো কিছু কিছু যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা ভালো কিছু করতে পারি, সেটা আমাদের লক্ষ্য। এই বুবুরা আমাদের সারা মাস ব্যাপী ইফতারি প্রোগ্রাম, ফল বুঝানো, সবকিছু প্যাকেট করা, সবকিছু করছেন এবং এদেরকেও আমরা কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হয় এবং ঈদের প্রকাশস্বরূপ একটা করে কাপড় দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেককে।
হ্যাঁ দেখি বিয়ানখানা জামা মসজিদের সন্নিকটে সারা মাস ব্যাপী আজ এই ইফতারের মানে কার্যকলাপ মানে এবং প্যাকেটিং এর ব্যবস্থা এখানেই হয়। এখান থেকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। হ্যাঁ, এবং মানে যারা নিরুপায় যারা রোজদার তাদেরকে আমরা তাদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা ইফতারের একটা করে প্যাকেট, হ্যাঁ, তো আমাদের পার ডে 130, 40, 150টা করে প্যাকেট আমরা ডেলিভারি করি, ওখানে সার্ভ করি, হ্যাঁ, প্রতিদিন। আমরা হসপিটালে যাচ্ছি। হসপিটালে ডিস্ট্রিবিউশনে যাচ্ছি আমরা। হাসপাতালে যারা পেশেন্ট যারা নিরুপায় যারা নিরুপায় হয়ে রজা রেখেছে তাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। फजीलत का महीना, बरकत का महीना है फजीलत का महीना, बरकत का महीना है फजीलत का महीना, बरकत का महीना है फजीलत का महीना। ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना, ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना, ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना, रमजान है रहमत का महीना, बरकत का महीना है फजीलत का महीना, बरकत का महीना है फजीलत का महीना, बरकत का महीना है फजीलत का महीना। ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना, ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना, ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना, है मोमिनो रमजान है रहमत का महीना। इसी महीने में कुरान हुआ है, नाज़िल इसी महीने में कुरान हुआ है, हम पर खुदाए पाक का एहसान हुआ है, हम पर खुदाए पाक का एहसान हुआ है। जिसने भी इस महीने की अजमत को न समझा, जिसने भी इस महीने की अजमत को न समझा, उसने रसूल पाक की सुन्नत को न समझा, उसने रसूल पाक की सुन्नत को न समझा। अरशे बरी से होती है रातों को मना दी, अरशे बरी से होती है रातों को मना दी। रोजे रखो ए मोमिनो और पढ़ लो तरावी, रोजे रखो ए मोमिनो और पढ़ लो तरावी। जिसने भी इस महीने के रोजे को न रखा, जिसने भी इस महीने के रोजे को न रखा, कहता है खुदा हश्र में जाएगा न बख्शा, कहता है खुदा हश्र में जाएगा न बख्शा। मिलता
मिलता है दिल को चैन हर एक रोजादार के, मिलता है दिल को चैन हर एक रोजादार के। रहमत खुदा की कहती है हर दम पुकार के, रहमत खुदा की कहती है हर दम पुकार के। ये है खुदाए पाक की अजमत का महीना, ये है खुदाए पाक की अजमत का महीना, ये है खुदाए पाक की अजमत का महीना। ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना, ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना, ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना, ऐ मोमिनो रमजान है रहमत का महीना। अल्लाह हमें साहिब ईमान बना दे, अल्लाह हमें साहिब ईमान बना दे। ये इल्तिजा है तुझसे कि इंसान बना दे, ये इल्तिजा है तुझसे कि इंसान बना दे। रोजा रखे नमाज पढ़े दिल भी साफ हो, रोजा रखे नमाज पढ़े दिल भी साफ हो। अल्लाह हमको ऐसा मुसलमान बना दे, अल्लाह हमको ऐसा मुसलमान बना दे। जिसने भी इस महीने की इज्जत को न समझा, जिसने भी इस महीने की इज्जत को न समझा। ये सच है उसने अपनी हकीकत को न समझा, ये सच है उसने अपनी हकीकत को न समझा। रोजा जो रखता है वो बुराई नहीं करता, रोजा जो रखता है वो बुराई नहीं करता। दंगा फसाद और लड़ाई नहीं करता, दंगा फसाद और लड़ाई नहीं करता। जो पारसा है लोग वही रखते हैं रोजा, जो पारसा है लोग वही रखते हैं रोजा। फिर जाके मस्जिदों में किया करते हैं सजदा, फिर जाके मस्जिदों में किया करते हैं सजदा। जो रोजादार हैं वही जन्नत में जाएंगे, जो रोजादार हैं वही जन्नत में जाएंगे। यानी खुदाए पाक की रहमत में जाएंगे, यानी खुदाए पाक की रहमत में जाएंगे। साबित ये हो रहा है इबादत का महीना। আমরা তো প্রোগ্রামটা তো ওই ওই যে তিন যে পুরানো আমাদের এই প্রোগ্রাম দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ চলছে। এখানে আমাদের মাইনরিটি ইউনাইটেড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের ইফতার ডিস্ট্রিবিউট করা হয়। যারা পেশেন্ট বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামগঞ্জ থেকে আসে, তাদের পেশেন্ট পার্টি যারা সব থাকে তাদের সঙ্গে তাদের ইফতারের খুব অসুবিধা হয়। এই জন্য অসুবিধা হয় যে একসঙ্গে আমাদের যে আইটেমগুলো এক জায়গাতে কিনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন ছোলা, খেজুর, শশা, আপেল সেই জায়গাতে পাওয়া যায়। এবং এরা এই পেশেন্ট পার্টি ছেড়ে বাইরে যাওয়াটাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সব ক্ষেত্রে বিবেচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে আমাদের কমিটি থেকে, মাইনরিটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটি থেকে সিদ্ধান্ত করা হলো যে এইসব পেশেন্ট পার্টির লোকেদের দুর্দশার কথা ভেবে এই প্রোগ্রামটা আমরা শুরু করেছি। আমাদের আরও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আছে, যেমন রক্তদান শিবির আছে, দুস্থ মানুষদের সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। এগুলো আমরা কিন্তু করে থাকি। এরপরে আশফাক ভাই
আছে আমাদের ক্যাশিয়ার ট্রেজারার, তারপরে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন ইব্রাহিম সাহেব, এগুলো ভাই যদি আরো অনেকে নাই, হ্যাঁ বলছি আরো অনেকে নাই, আগে তো কাজে ব্যস্ত আছে। আমরা প্রায় 10 বছর যাবৎ এই প্রোগ্রামটা আমরা করছি। আমরা নিজেরা অনুভব করলাম, যেহেতু আমরা হসপিটালের কাছাকাছি থাকি, আমার মেডিসিনের দোকান আছে, তো অনেকে দেখি ইফতারির সময় ছুটাছুটি করছে, কোথায় খেজুর কোথায় কলা, কি ব্যাপার, তারা হতভম্ব কেন রুগী নিয়ে এসেছি। তো সেইটা থেকে আমরা উপলব্ধি করলাম এটা একটা মানুষের কিন্তু সমস্যা, এটা কীভাবে আমরা সমাধান করব। তখন আমরা মাইনরিটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে আমরা নিজেরা আলোচনা করলাম, এই একটা প্রজেক্ট কিন্তু আমরা করতে পারলে মানুষের কিছু উপকার লাগবে। সেইটা চিন্তা ভাবনা করে আমরা প্রায় 8-10 বছর যাবৎ আমরা প্রথমে ওই পৌরসভার বিল্ডিংয়ে দোতলাতে বসে ইফতারি বন্দোবস্ত ছিল, মেয়েদের আলাদা ছেলেদের আলাদা। তো সেইটা করতে করতে আমাদের যখন করোনার পিরিয়ড এসে গেল, তখন এক জায়গায় জমায়েতটা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা ভ্রাম্যমান গাড়ি সিস্টেম চালু করলাম। সেই চালু করতে গিয়ে দেখা গেল এতে আমাদের সাকসেস রেটটা অনেক বেশি। দেখলাম একদম ডাইরেক্ট রুগীর হাতে হাতে আমরা দিতে পারছি বা পেশেন্ট পার্টির হাতে দিতে পারছি। এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল আমরা ওই সিস্টেমটা অফ করে দিয়ে এই সিস্টেমটার উপরে বেশি গুরুত্ব দিলাম। আমরা ডেলি প্রায় 200-র মতো প্যাকেট আমরা বানাই। দেখি আমরা লাস্টের দিকে আমরা হয়তো 2-1টা শর্ট পড়ে যাই। এই অবস্থায় আমাদের প্রোগ্রাম চলে। আমাদের প্রোগ্রামে সব কিছু, যেমন খেজুর, আপেল গোটা, তারপর কলা, শশা, ছোলা, আদা, শরবত এবং তার সঙ্গে চানাচুর, মুড়ি, জলের বোতল, ব্যাগ সমেত সব কিছু রেডি করে এইটা আমরা এখানে এদের হাতে তুলে দিয়ে যাই। এতে আমরাও, আমাদেরও ভালো লাগে একটা সোশ্যাল এতে। এবং এটা ছাড়া আমাদের কমিটির আরো অন্যান্য অনেক কিছু কাজ আছে, মানে শিক্ষামূলক অনেকগুলো কাজ আছে, কারো অনেক কিছু, সেগুলো আমরা এই মুহূর্তে এখানে বলবো না, কারণ এই একটা প্রোগ্রাম এসছি যেহেতু একটাই ব্যাপার হলো। এবারে এটা আমাদের মেন বক্তব্য। এখান থেকে আমরা আরো এটাকে আরো যাতে করে বড় সড়ো করে আরো এখানে বসে কিছু বন্দোবস্ত করা আছে, যে পরবর্তী বছর এখানে বসিয়ে বা কিছু ব্যবস্থা করা যায় নাকি, এসব চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। সংগঠন বহু আছে, কিন্তু এটা আমাদের এক ক্ষুদ্র সংগঠন, কিন্তু এই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা এই একটা ইফতারের ব্যবস্থা করি। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আগত হয় এই হসপিটালে, তাদের সেই ইফতারের ব্যবস্থা ছিল না। আমি বহু সমস্যার মধ্যে এখানে পেশেন্ট নিয়ে থাকে, এই যে সমস্যাটাকে অনুভব করে নিয়ে এই ছোট্ট প্রোগ্রামের মাধ্যম দিয়ে আমরা একটা সামাজিক সংগঠনের রূপ দিয়েছি এবং এই ছোটখাটো কাজ আমরা করি এবং সবার মিলিত প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা করি। এটা বহু মানুষ মধ্যে যুক্ত আছে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর থেকে শুরু করে মানুষ যুক্ত আছে এই সংগঠনটাতে। তো তারা আন্তরিকভাবে আমাদেরকে হেল্প করে এবং আমরা সেই হেল্পের মাধ্যম দিয়ে কাজটা করি, সুস্থভাবে করি। হ্যাঁ, এটা যেন আরো ভালোভাবে করতে পারি, তার জন্য আমরা সবার কাছে প্রার্থনা করি এবং আমরা নিজেরা সুস্থভাবে সুন্দরভাবে এই ঈদের প্রোগ্রাম যেন আমরা করতে পারি। এটাই আমার বক্তব্য।